ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا میرا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی نئی نویلی دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اسے کیا کہوں۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جب میں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تو وہ اس قدر مہنگے میک اپ میں بھی کسی چڑیل کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر محظوظ ہوئی تھی۔ کیا پوری رات یوں ہی دیکھتے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی تو میں مزید گھبرا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب اتنے بھی مت بنو، چلو جلدی سے یہ کپڑے مجھے چینج کرواؤ، پھر یہ تمام کام ختم کر کے مجھے سونا بھی ہے۔ توبہ، آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی تو میں نظریں چرا گیا۔ وہ پھر ایک بار باریک سی نائٹی پہن کر میرے سامنے آ گئی۔ لمحہ بہ لمحہ وہ میرے پاس آ رہی تھی اور میں کھسیاہٹ کے مارے پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ پھر میرے حواسوں پر اس کی قربت کا نشہ چھانے لگا تھا اور وہ سب ہو گیا جس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو کل کی نسبت پر اعتماد تھا۔ آج وہ بھی بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ آج میں نے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ محبت اور پیار کی ترسی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پیار کرنے سے اس کا دل بھی نہیں بھر رہا تھا۔ میں جو ہی تھک کر کروٹ بدل کر سوتا وہ پھر سے میرے ساتھ آ لگتی اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی تھی۔ میں اس سب کا عادی نہیں تھا، تبھی مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں اسے انکار کر کے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جس مقصد کے لیے اس کے ساتھ شادی کی تھی، جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو جاتا میں اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا، مگر اس سے محبت کی ایکٹنگ کرتے کرتے میں تھک چکا تھا۔ دوسری طرف اماں بھی سخت خفا تھی، گو کہ میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی، مگر مجھے پھر بھی یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گی۔ اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں اسے اپنی محبت کے جال میں اس طرح سے پھنسا لیتا کہ وہ میری ہر بات ماننے پر تیار ہو جاتی، اور پھر جب اسے مجھ پر یقین ہو جاتا تو اپنی جائیداد بھی میرے نام کر سکتی تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ اس کے آفس بھی جانے لگا تھا۔ جب میرا آفس میں پہلا دن تھا تب میری بیوی نے مجھے شاپنگ کروائی تھی۔ انتہائی قیمتی سوٹ، بہت سی دوسری ضرورت کی چیزیں لے کر مجھے دی تھی۔ ان سب چیزوں کو لینے کے بارے میں صرف خواب میں ہی سوچ سکتا تھا۔ اب یہ سب کچھ میری دسترس میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ہاتھ سونے کا انڈا دینے والی مرغی لگی تھی۔ اس سے پیسہ ہتھیانے کے لیے مجھے صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ جس دن میں پہلی بار آفس میں گیا، جب میری بیوی نے مجھے اپنے سٹاف سے میرا تعارف کروایا تو اس کے چہرے کے تاثرات میرے لیے ناقابل فہم تھے۔ پہلے تو سب کے چہروں پر بے یقینی چھائی رہی، پھر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ کچھ لوگ تو بمشکل ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میرا کچھ دیر پہلے تک کا خوشگوار موڈ لمحوں میں بدل گیا تھا۔ میری بیوی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ تمہیں زندگی میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، اگر سب کے رویوں پر غور کرتے رہو گے تو کبھی نارمل نہیں ہو سکو گے، اس لیے سب کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی عادت ڈال لو، بہت سی پریشانیوں سے بچے رہو گے۔ اب میں کسی کے رویے پر جلتا کھٹتا نہیں تھا۔ اب میں روزانہ اس کے ساتھ آفس میں جاتا تھا اور وہ بھی پوری دل جمعی سے مجھے سارا کام سکھاتی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے باغات، زمینیں، غرض یہ کہ تمام جائیداد دکھائی تھی۔ اتنی ساری دولت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف اس کی منہ زور خواہشیں بہت تنگ کر رہی تھی مجھے۔ اب میں اس سے بہت بار اپنی محبت جتاتا تھا، اس سے پیار کا اظہار کرتا تھا، مگر یہ پیار کا اظہار کرنا مجھے بہت مہنگا پڑ جاتا تھا، کیونکہ پیار جتاتے جتاتے میں تھکن سے چور ہو جاتا تھا، مگر اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اس دن صبح میری کال کی آواز پر جلدی آنکھ کھل گئی تھی اور میری بیوی ابھی بھی سو رہی تھی۔ میرے دوست کی کال تھی۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بے سدھ ہو کے سو رہی تھی۔ تبھی باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ اس بڑھیا سے کب تک پیچھا چھڑوا رہے ہو؟ میں پھیکے سے انداز میں ہنس پڑا تھا۔ بس یار کیا بتاؤں، پہلے اپنا مطلب تو نکال لوں، اس کے بعد دیکھو بڑھیا کو کیسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکتا ہوں۔ ویسے بھی میں اس کے ساتھ رومانس کر کر کے عاجز آ چکا ہوں، بس انتظار ہے تو اس دن کا جب میرے ہاتھ اس کی دولت آئے گی۔
फिर देखना मैं तुम लोगों को कैसे ऐश करवाता हूँ। मैं इसके साथ ये बातें कर ही रहा था, तभी मुझे पीछे से खटके की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पलट कर देखा तो ठटक गया कि कहीं मेरी बीवी ने मेरी कोई बात तो नहीं सुन ली। इसी खदशे के तहत जब मैं कमरे में गया तो वो बेड पर सो रही थी। ये देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया था। पिछले कुछ दिनों से उसका रवैया मेरे साथ बहुत अजीब हो गया था। हर वक्त वो फिजाओं में घूरती रहती, घंटों खामोश बैठी रहती थी। जब मैं उसे मुखातिब करता तो चौंक जाती थी। इस दिन वो फोन पे बात न जाने किसके साथ कर रही थी। जब मैं कमरे में गया तो यूं चौंक गई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसका अंदाज देखकर मैं चौंक गया था। न जाने क्यों मुझे नजरअंदाज करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसे कोई और पसंद आ गया था? अगर ऐसा था तो ये बहुत गलत हो रहा था। अभी तो मैंने उसकी दौलत पर कब्जा करना था और अभी से वो मुझसे बदजन हो गई थी। इस दिन जब मैं सोकर उठा तो वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। मैं फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने आया तो वो वहां भी नहीं थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि वो इतनी सुबह कहाँ गई है। जब मुलाजिम से पूछा तो वो हैरान होकर मुझे देखने लगा था। क्या आपको नहीं पता कि बीबी साहबा कहाँ है? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगा कि वो तो पाकिस्तान से बाहर गई हैं। मेरा मुंह हैरत से खुल गया और उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। मैंने मुलाजिम से कहा, क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा। बस वो जाते वक्त बहुत उदास थी। वो अभी यही सोच रहा था सब कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी वकील साहब घर आए। उन्होंने मुझसे अकेले मिलने में ख्वाहिश का इजहार किया। मैं हैरान परेशान सा उन्हें अपने कमरे में ले गया था। उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दिए थे। जब मेरी नज़र इन पर पड़ी तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो कागजात तो इस औरत के साथ फोन पर बात करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। उसने मुझे मुस्तकबिल के बहुत से सुनहरी सपने दिखाए थे और कितनी ही उम्मीदों के मेरे सर से हाथ में थमाए थे सिरे, और मैं इसकी बातों में शहर में डूबता चला गया था। आज उसने मुझे खुद से मिलने के लिए बुलाया था और मैंने अपना दसियों बार का धुला हुआ अपनी तरफ से बहुत अच्छा सूट पहना और उसको जमा जमा कर बहन से इस्त्री करवाई और उसे कहा कि नौकरी के सिलसिले में एक जगह पर जा रहा हूँ। ये सुनकर अम्मा और तीनों बहनों की आंखों में उम्मीद के दिए जलने लगे थे और वो मुझे अभी से कामयाबी की दुआएं करने लगी थी। इनकी मासूमियत और सादगी देखकर मैं आंखें चुरा गया था। मुझे अपने झूठ बोलने पर अफसोस होने लगा। तभी मैंने सोचा कि अगर इस औरत ने मुझसे शादी कर ली तो हमारी सारी ये मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी, जिंदगी संवर जाएगी। और ये इतनी बड़ी कुर्बानी भी तो मैं अपने घर वालों के लिए ही दे रहा था। माँ की उम्र की औरत से शादी करना कोई आसान काम नहीं होता। अपनी ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें, अपने सीने, सपने सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है। मैं भी ये सब अपने घर वालों की खातिर कर रहा था, वरना मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई खूबसूरत हम उम्र लड़की मिले। जब मैं इसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर कबीर और हाई सोसाइटी के लोग थे। ये बहुत ही ऊंची जगह थी जो मेरी औकात से बाहर थी। जब मैं इस रेस्टोरेंट से बाहर दाखिल हुआ अंदर, तो गार्ड ने एक गहरी तंजिया नजर भरपूर मेरे सर से लेकर पांव तक देखा मुझे। वो शायद मेरी औकात का अंदाजा लगा रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और उस औरत की बताई हुई सबसे आखिरी टेबल पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक अधेड़ उम्र औरत मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने शोक रंग का लिबास पहन रखा था, चेहरे पर मेकअप थोप रखा था और वो बहुत मुज़क्का खेज लग रही थी। एक पल को उसे देखकर मैं घबरा गया, फिर जल्द ही मैंने अपने जज्बात को काबू में कर लिया। वो बहुत ज्यादा खुश इखलाक की थी। वो सबसे बड़ी खूबी उसमें ये थी कि वो दौलतमंद थी। काफी देर तक वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करती रही और मैं बेचैनी से पहलू बदलता रहा। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं इस औरत के साथ थोड़ी देर नहीं गुजार सकता तो मैं इसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। तभी वो कहने लगी कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ये दौलत जायदाद हो, तुम्हारी माँ किसी अच्छे अस्पताल से अपनी बीमारी का इलाज करवा सके, तुम्हारी बहनों की अच्छी जगह पर शादी हो सके, और तब मैंने हाँ में सर हिलाया था। वो कहने लगी कि फिर तुम्हारे इन सब मसाइल का हल एक चीज में है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, शायद वो मेरी माँ से भी कुछ साल बड़ी थी, मगर अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसी से शादी करनी थी। मालिक मकान कितने दिनों से घर बदलने के लिए कह रहा था, ऊपर से बिजली के बिलों ने मत मारी हुई थी। ऐसे में आमदनी ना होने के बराबर थी और मैं इतने अखराजात कैसे उठाता, वो भी इस सूरत में कि मैं महज 18 साल का था, क्योंकि इतनी अचानक मुझे अलादीन का चिराग तो नहीं मिलने वाला था जो मेरी सारी मुश्किल और मसाइल चुटकी बजाकर हल हो जाते। इसलिए मैं अपना फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहता था, ताकि आगे जाकर मुझे पछताना ना हो। मैं जब घर वापस आया तो अम्मा ने मुझसे जब मेरी नौकरी के बारे में पूछा तो मैं इनके कदमों में बैठ गया और इनके पाँव को छूते हुए बोला,
کہ अम्मा ने मैंने तुमसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं माँगा और आज मैं आपसे कुछ माँग रहा हूँ, तो क्या आप मुझे देंगी? अम्मा कहने लगी, मेरा बेटा माँग तो सही तू, क्या चाहिए तुझे? अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो ज़रूर दूँगी मैं। तभी मैंने कहा कि अम्मा मुझे शादी करनी है और आपसे इजाज़त दरकार है। अम्मा चौंक कर मुझे देखने लगी। उनके चेहरे पर बेयकीनी छाई हुई थी। बेटा हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं। तुम्हारी नौकरी नहीं है, घर में आमदनी आने को कोई इम्कान नहीं है। ऐसे में तुम्हारी शादी कैसे कर दूँ? मैंने दिल कड़ा करके अम्मा को कहा कि दरअसल मैं एक अमीर औरत से शादी करना चाहता हूँ। इसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे तमाम मसलों को हल करने में मेरी मदद करेगी और मुझे बिज़नेस भी सेट करके देगी। ये सुनकर अम्मा नाराज़ हो गई। मैंने तुम्हारी ऐसी कोई तरबियत तो नहीं की थी। तुम मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढ रहे हो और वो भी एक औरत से शादी करके उसकी जायदाद पर कब्जा करके, और तुम ये समझते हो कि इस बात में मैं खुश होंगी। मैंने अम्मा को बहुत मुश्किल से मनाया कि दरअसल वो औरत खुद मुझसे शादी करना चाहती है, वो खुद मेरे पीछे आई है। ये सुनकर अम्मा कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है, तुमने अगर ये फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। मैं जानता था माँ मुझसे नाराज हो गई है, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। और फिर शादी तो मैंने कर ली, मगर मेरे दोस्त अक्सर रिश्तेदार कहते थे कि किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी करने से इंसान किसी न किसी मुसीबत से दो चार हो जाता है, वो कभी भी खुश नहीं रहता। और वो तो तुम्हारी माँ से भी उम्र की बड़ी औरत है। तुम्हें क्या मजबूरी है कि तुम इसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और मैं खामोशी से सबकी बातों को सुनता रहता और इन्हें क्या बताता कि मेरी मजबूरियां ऐसी हैं कि मुझे किसी के सहारे की, किसी के साथ की ज़रूरत है। और मैं तो पढ़ने में भी कमज़ोर था और मैं ज़्यादा मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। मेरा लागर और कमज़ोर जिस्म मुझे मेहनत मशक्क़त करने की इजाज़त नहीं देता था। ऐसे में जब इस औरत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था तो मैं इस बात का शुक्र अल्लाह का अदा करता था, इस बात पे कि इसका हाथ थाम लिया। और फिर मेरे दिल में लालच पैदा हो गया कि क्यों ना मैं इसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लूं, या मैं इसमें से कुछ अपने नाम कर लूं। वैसे भी वो इतनी दौलत का क्या करती, ये सब पैसा इस अकेली के किस काम का था। इसीलिए मैंने इससे मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया था, इसे प्यार जताता ताकि उसका दिल मेरे लिए नरम हो सके। अब जब ये सारा खेल कामयाबी से मैं खेल रहा था तो वो मुझे छोड़कर बैरून मुल्क क्यों चली गई, और उसने मुझे ये सब बताया भी नहीं। और अब जब इसके वकील के हाथ में खुला का नोटिस देखा तो मैं हक तक रह गया। ऐसा कैसे कर सकती थी वो, और मेरा जो इस दौलत पर कब्जा करने का ख्वाब था वो फिर ख्वाब ही रहेगा। तभी मैं वकील साहब से कहा कि मैं इससे एक बार बात करना चाहता हूँ, इस सब की वजह जानना चाहता हूँ। वकील साहब कहने लगे कि अगर आपके पास इनका कोई कांटेक्ट नंबर है तो ज़रूर इनसे बात करें। मगर मेरे पास तो नंबर नहीं था। मुझे शिशोपन में मुब्तला देखकर वो कहने लगे कि आप इन पेपर्स पर साइन कर दें, और फिर मुझे कोई और काम भी है। मैंने बुझे दिल से इनसे साइन कर दिए। फिर उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, उनके साथ एक खत भी था। और वकील के जाने के बाद मैंने बेताबी से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मैंने जब आंख खोली तो मैंने अपने इर्द गिर्द गुर्बत ज़दा माहौल देखा। एक वक्त अगर खाने को होता था तो दूसरे वक्त हमें भूखा रहना पड़ता था। जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी थी मैंने, हर एक चीज़ के लिए सकना तरसना पड़ता था। और इस वक्त महज मैं 14 साल की थी जब अम्मा एक घर में काम करती थी, और इस घर में बर्तन और झाड़ू लगाने से अम्मा को जो पैसे मिलते थे इससे वो हमारे लिए खाना लेकर आती थी। जबकि अब्बा जो भी कमाता था वो अपने नशे पे लगा देता था, और इसके बावजूद वो अम्मा के साथ भी मार पिटाई करता, और जब उसे रिश्ता पूरा करने के लिए पैसे ना मिलते तो वो हमें काट खाने को दौड़ता था। इस दिन भी अम्मा कोठी पे काम करने के लिए गई हुई थी। जब अब्बा घर पे आया और उसने हमसे पैसे मांगे तो मैं खामोशी से अब्बा को देखती रही, क्योंकि अब्बा मुझे बहुत डर लगता था उनसे, मगर अब्बा से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसने अब्बा को दो टोक जवाब दिया, और आप घर में कुछ खिलाते हैं नहीं तो, और पैसे किस चीज के मांग रहे हैं, आप क्या हमें देकर गए थे। इसका इतना गजब कहना था कि अब्बा ने उसे बुरी तरह मारा था। उसका सर दीवार पर टकराया और उसके सर से खून फल फल बहने लगा। ये देखकर मैं घबरा गया, जोर जोर से चीखने लगा। अब्बा बकता झकता घर से बाहर निकल गया और मुझे कुछ भी सूझा नहीं तो मैं भागते हुए उसे कोठी में आया जहाँ पे अम्मा काम कर रही थी। और तभी वहां पर मैं एक शख्स से टकरा गई। वो अब्बा की उम्र का था, मगर अब्बा के मुकाबले में सेहतमंद था। वो मुझे गौर से देखने लगा। उसकी निगाहों में मेरे लिए पसंदीदगी के तासुरात थे। वो बहुत दिलचस्पी मुझसे दिख रहा था। तुम कौन हो और किससे मिलना है? तो मैं बदहवासी के आलम में थी। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे अम्मा से मिलना है। तभी सामने से अम्मा आती हुई दिखाई दी तो मैं भागकर अम्मा के पास गई और अब्बा की कारस्तानी के बारे में बताया। ये सुनकर अम्मा भी घबरा गई और इस वक्त घर में आ गई। फिर अम्मा मुन्नी को उठाकर सरकारी अस्पताल में लेकर गई, उसकी मरहम पट्टी करवाई। अम्मा रोने लगी कि मेरे भी कैसे नसीब हैं जो ऐसा शौहर मिला, मेरे हिस्से में लिखा गया।
مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کے بعد سیٹھ صاحب نے اماں سے ڈھیر سارے پیسے دے کر لالچ دیا کہ وہ میری شادی اس کے ساتھ کروا دے۔ اماں پیسوں کے لالچ میں آ کر میرا سودا کر گئی اور مجھے اس سیٹھ کے ساتھ بیاہ دیا جو ابا سے بھی بڑی عمر کا تھا۔ میں بہت روئی تھی کیونکہ مجھے بھی پڑھنا تھا۔ وہ بہت ہی عیاش انسان تھا جسے بیوی کے سوائے تسکین حاصل کرنے کے اور کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور پھر کچھ ٹائم بعد اس نے مجھے اس سب سے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نوجوان تھی، خوش جوش جوانی کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے پیار کرے، مجھے پیار کرے، مگر شاید اب یہ سب کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ میری خواہش تو پوری نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے مطمئن کر پاتا تھا، اور میں ہر وقت بے چین رہتی تھی۔ جب لڑکیوں کو ان کے ہم شوہر عمر خوش باش دیکھتی تو میرے احساسات بہت عجیب ہو جاتے تھے۔ مجھے اپنے گھر والوں پر غصہ آتا تھا۔ انہوں نے محض دولت کے لالچ میں آ کر میری شادی کر دی اور میرے جذبات احساسات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ اب میرے شوہر میں ایک اور ناقابل برداشت عادت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کی طرف سے مایوس ہو کر کسی لڑکے کے ساتھ تعلق بنانے کے چکر میں ہوں۔ کبھی وہ میرے نام کے ساتھ ملازموں کا نام لگاتا تو کبھی کسی اور کا۔ میں اس ساری صورتحال سے تنگ آ گئی تھی، اسے اپنی صفائیاں دیتے دیتے تھک چکی تھی اور وہ کسی بات پر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اسے خون کی الٹی ہونے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ ایمبولینس میں ڈال کر جب ہسپتال لے کر گئے تو طبیعت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹرز نے تمام ٹیسٹ کیے اور پھر کہنے لگے کہ انہیں کینسر ہے، وہ لاسٹ سٹیج پر۔ یہ سن کر میں چکرا گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اس کے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ تمام دولت جائیداد سب کچھ مجھے مل گیا تھا، مگر مجھے یہ سب کوئی خوشی نہیں دے رہا تھا۔ میرے وجود میں اداسیوں کا راج تھا۔ میرے تو بچے بھی نہیں تھے جن کے ساتھ مصروف ہو کے میں خود کو بہلا لیتی، اور پھر میری نظر تم پر پڑی۔ تم ہو بہو میرے آئیڈیل جیسے تھے۔ میں نوجوانی میں جس شخص کے سپنے دیکھتی تھی وہ تمہارے جیسا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں تمہاری عمر کی نہیں ہوں، مگر تمہیں دیکھتے ہی میری نوجوانی امنگیں بیدار ہو گئی تھی۔ میں یہ سب کچھ تم سے طلب کرنے لگی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ تمہیں یہ سب قوت میں مبتلا کر رہا ہوگا۔ میں خود کو نوجوان اور حسین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ میری آنکھیں تو اس دن کھلی جب تمہیں تمہارے دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے میرے سامنے آئینہ لا کر رکھا تھا جس میں خود کا اصلی چہرہ دیکھ رہی تھی میں۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں جو خود کو ہی دھوکہ دے رہی تھی۔ جیسا میرے ساتھ ہوا تھا میں ویسا ہی تمہارے ساتھ کر رہی تھی۔ بھری جوانی میں مجھے ایک بڑا شوہر ملا تھا اور میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے ارمانوں پر اوس پڑ چکی تھی اور میری تمام حسرتیں ادھوری رہ گئی تھی۔ اسی طرح تمہاری جوانی میں یعنی کہ بوڑھی ایک عورت تمہارے گلے پڑ چکی تھی، اور تم اتنے مجبور تھے کہ اپنی مجبوریوں کے ساتھ مجھے بھی قبول کر لیا تھا۔ بعض اوقات میں تمہارے چہرے پر تھکن اور بیزاری محسوس کرتی تھی، مگر میں خود غرض ہو جاتی تھی۔ مگر اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جس طرح میری زندگی خراب ہوئی ہے، مجھے تمہاری زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں تم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سے شادی کرو اور اچھی ایک زندگی گزارو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں باقی زندگی اپنے اصل کے ساتھ گزاروں، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ تم اپنی زندگی شروع کر سکو، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس لیے میں نے تمہارے نام گھر اور کچھ پراپرٹی کی ہے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے، اور جب تم وقت پر میرے ساتھ گزارا ہے اس کی تمہیں قیمت دے سکو۔ تمہارا بہت شکریہ۔ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر اب رو رہا تھا۔ میں نے انجانے میں اسے دکھ یا تکلیف دی تھی اور اس نے میرا ساتھ کیا جو کچھ مجھے چاہیے تھا وہ آرام سے بنا کچھ کہے میرے حوالے کر دیا۔ میں تو اس کا کبھی احسان نہیں چکا سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، اور میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ اس کا سامنا بھی کر سکوں۔ میں تھکے ہارے قدموں سے گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ آج میں جو کچھ ہوں اور جتنی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں سب اس کی وجہ سے ہے۔ اگر مجھے ایک گھر پراپرٹی نہ دی ہوتی اس نے تو آج میں زمانے بھر کے دھکے کھا رہا ہوتا۔ ہر وقت میں اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہوں۔ شاید ہی زندگی میں کبھی اس کو بھول پاؤں۔ میری بہنیں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، میری ماں نے ایک صحت مند زندگی گزار رہی ہے، اور میں نے ایک لڑکی پسند سے شادی کی ہے، ایک ایسی لڑکی سے جو بہت خوبصورت اور کم عمر ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہوا کے جھونکے کی طرح آتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں لیکن بہت راحت اور سکون دے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب زمانے بھر کی گرم ہوا کے تھپڑ ہمارے چہرے پر پڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ گرمائش جو ہم محسوس کرتے ہیں تو وہ گرما گرم وہ تلخیاں ہمارے روح تک اثر کر جاتی ہیں، اور جب کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آئے تو انسان اندر تک سرشار ہو جاتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ جہاں بھی وہ رہے ہمیشہ خوش رہے۔